السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب پیارے صالحات؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 241 پڑھیں گے اور 242 پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ والذین یتوفون منکم میں نون ساکن کے بعد کاف آ رہی، فمال غنہ کے 15 حروف میں سے غنہ کریں گے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ وصیۃ میں تا پر جو دو زبر ہیں یہاں قاعدہ ہوگا ادغام بلا غنہ کا، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ یہاں عین کے اوپر جو دو زبر ہیں یہاں قاعدہ اور اظہار کا، اظہار ہلکی کا غنہ نہیں کریں گے۔ غیر اخراج فإن خرجنا یہاں نون ساکن کے بعد خاری اظہار ہلکی کے 6 حروف میں سے غنہ نہیں کریں گے۔ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن انفسہن میں نون ساکن کے بعد فاری، یہاں بھی فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من معروف یہاں نون ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے ادغام مال غنہ کے 4 حروف میں سے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام کے ساتھ۔ اللہ عزیز حکیم۔ عزیز الحکیم میں دو پیش کی تنوین کے بعد حا آ رہی اظہار ہلکی کے 6 حروفوں میں سے، یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ والذین یتوفون اور وہ لوگ جو فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجاً بیویاں، وصیۃ وصیت کریں، لازواج اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ پہنچانے کے، الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالنے کے۔ فإن خرجنا پھر اگر وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بمعروف بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، بہت سے علماء نے اس آیت کو اس آیت سے منسوخ قرار دیا ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں فوت شدہ خاوند کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ آیت تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں آنے کے باوجود ترتیب میں پہلے آنے والی آیت کے ساتھ منسوخ ٹھہرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیر تفسیر آیت کی روح سے پہلے اس عورت کی عدت 1 سال تھی، پھر اسی صورت کی آیت 234 سے 4 ماہ 10 دن قرار دی گئی، چنانچہ عدت 1 سال ہونا منسوخ ہو گیا اور 4 ماہ 10 دن کے بعد رہائش اور کھانے وغیرہ خرچہ آیت میراث سورہ نساء کی آیت نمبر 11-12 کے ساتھ منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس میں تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے، اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ حالانکہ دونوں آیات کے الفاظ پر غور کریں تو پہلی آیت میں واضح حکم ہے کہ ایسی عورت 4 ماہ 10 دن نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی، اسے عدت کہتے ہیں، جبکہ دوسری آیت میں ایک سوال اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں، تو اس آیت کی روح سے عدت 1 سال کیسے بن گئی؟ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ پہلی آیت سے منسوخ نہیں، نہ ہی ترتیب تلاوت میں کوئی خلل ہے۔ رہ گیا نان نفقہ اور رہائش کا منسوخ ہونا، تو جو علماء منسوخ بتاتے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت میراث سے منسوخ بتاتے ہیں جو سورہ بقرہ کی بعد اتری، اس لیے زیر تفسیر آیت کسی بھی پہلی آیت کے ساتھ منسوخ نہیں، اگر اس کا کچھ حصہ منسوخ ہے بھی تو سورہ نساء کے ساتھ منسوخ ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں، اس میں عدت بیان ہی نہیں ہوئی، بلکہ میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت دلجوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت اور اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے دیں۔ ہاں اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس گھر سے منتقل ہونا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اگر اللہ پاک آیت میراث کے باوجود 4 ماہ 10 دن اس گھر میں رہنے کا لازمی حکم دے سکتا ہے تو سال کے باقی ماندہ دن اختیاری طور پر وہاں رہنے کی اجازت کا حکم بھی دے سکتا ہے، اور یہ آیت میراث کے خلاف نہیں۔ یہ رائے امام مجاہد بن جبر، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے کئی اہل علم کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسے قوی قرار دیا ہے اور اس سے قرآن کی آیات کی ترتیب کا حسن بھی باقی رہتا ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
वलिलमुतल्लक़ात मताउम बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। यहाँ वलिलमुतल्लक़ाति मताउम बिलमारूफ में आइन के ऊपर जो दो पेश आ रहे हैं, इसके बाद बार ये छोटी सी मीम बनी हुई आ रही है, क्लब वाला कायदा होगा, वरना करके पढ़ेंगे। यहाँ पर हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन में क़ाफ के ऊपर जो दो ज़बर आ रहे हैं, यहाँ इज़हार हल्की वाला कायदा होगा, इज़हार करके पढ़ेंगे, गुना नहीं करेंगे। अब इसका तर्जुमा करेंगे। वलिलमुतल्लक़ात और तलाक़ याफ्ता औरतों को मताउन फ़ायदा पहुँचाना है, बिलमारूफ भले तरीके से, हक़्क़न हक़ है, अलल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों पर। अब इसकी तफसीर करेंगे। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 236 में इन मुतल्लिका औरतों को सामान देने का हुक्म था जिन्हें ना ख़ावंद ने हाथ लगाया हो और ना मेहर मुकर्रर हुआ हो, जबकि इस आयत में तमाम मुतल्लिका औरतों को अच्छे तरीके से कुछ सामान, कपड़ों का जोड़ा वगैरह देकर रुख़्सत करने का हुक्म है ताकि औरत की कुछ दिलजोई हो जाए। यह एहसान का तकाज़ा है। अब सूरह बकरा की आयत नंबर 242 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। मेरे साथ दोबारा पढ़िए। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इसका तर्जुमा करेंगे। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह वाज़ेह करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, आयाती ही अपनी आयात को, लअल्लकुम तुम अक़ल से काम लो। अब इसकी तफसीर करेंगे। तो प्यारे सालिहात, इस आयत तक यहाँ निकाह और तलाक़ के मसाइल ख़त्म हुए हैं। अब जिहाद का ज़िक्र शुरू होता है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयाती का टुकड़ा बतौर इज़हार एहसान है और इससे, जैसा कि हम दूसरी जगहों पर वाज़ेह कर चुके हैं, इन आयत की नौइयत वाज़ेह होती है जिनकी तरफ कज़ालिका का इशारा है। हम बयान कर चुके हैं कि अमूमन ये टुकड़ा इन आयात के बाद आता है जिनकी हैसियत तोज़ी मज़ीद की होती है और जो अपने बाप के असल अहकाम के बाद लोगों के अंदर सवाल या मज़ीद जुस्तजू और तलाश पैदा होने के बाद नाजिल हुई हैं। नज़्म कुरान के तालिबों को बहुत से मकामात में इनसे बड़ी कीमती रहनुमाई मिलती, इस वजह से इनको निगाह में रखना चाहिए। जिसे अब अगली आयात में 43 और 253 का मज़मून आएगा। यहाँ पहले जो हमने पढ़ा सिलसिला कलाम को, इसको जहन में फिर ताज़ा कर लीजिए। पहले इशारे आए हैं कि असल बयान तो बैतुल्लाह के ताल्लुक़ से जिहाद और निफाक का हो रहा था, लेकिन इन्फाक की बहस, यतीमों की सलाह और फलाह और उनकी माओं के साथ निकाह का सवाल सामने कर दिया। और इस तरह निकाह तलाक़ से मुतालिक मुनासिब वक्त मसाइल बयान कर चुकने के बाद असल बयान जिहाद और निफाक का फिर शुरू हो गया। आगे के मज़ामीन का खुलासा और इनका नज़म आगे के मुतालिब की तरतीब यूँ है कि पहले बनी इसराइल के एक वाक़े का हवाला दिया है कि वो एक बड़ी तादाद में होने के बावजूद अपने दुश्मनों के डर से अपना वतन छोड़ कर भाग खड़े हुए और इस तरह उन्होंने अपने लिए अखलाकी और सियासी मौत इख्तियार कर ली। इस वाक़े की तरफ इशारा करने से मकसद मुसलमानों को मुतब्बा करना है कि उन्होंने मक्के से मदीने को जो हिजरत की है तो ये मौत और दुश्मन से फ़रार नहीं है बल्कि कुफ्र और फितने से फ़रार है, और असल मकसद इससे जाने पहचाना नहीं बल्कि अल्लाह के दीन की नसरत और इसकी राह में जिहाद के लिए मुनज़्ज़म होना है। इस तमहीद के बाद मुसलमानों को जिहाद और इन्फाक पर उभारा है और साथ ही बनी इसराइल की इस जंग का किसी कदर तफसील के साथ जिक्र किया है जिसकी तहरीफ इनके यहाँ भी बहीना इसी मकसद के लिए हुई जिस मकसद के लिए मुसलमानों को यहाँ जिहाद पर उभारा जा रहा है। यानी बनी इसराइल ने भी ये जंग अपने क़िबले की आज़ादी के लिए लड़ी थी और मुसलमान भी अपने क़िबले ही की आज़ादी के लिए उठ रहे थे। बनी इसराइल अपनी इस जंग के मुख्तलिफ मराहिल में जिन आजमाइशों से गुजरे और जिन फितनों में मुब्तला हुए वो बड़े ही सबक आमूज़ थे। इस वजह से मुसलमानों को जो बाइना इन्हीं मराहिल से गुजरने के लिए कमर बस्ता हो रहे थे। इनकी सरगश का ये हिस्सा सुना देना ज़रूरी था ताकि मुसलमान इसे सबक हासिल करें और इन फितनों से अपने आप को बचा सकें जो आगे के मराहिल में पेश आ सकते हैं। इसके बाद चंद आयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये फरमाया कि सरगुज़श्त के ज़िक्र से मकसद दास्तान सराई नहीं है बल्कि यही कुछ तुम्हारे सामने भी आने वाला है और इससे तुम्हारी नबूवत की तस्दीक होगी। लेकिन बनी इसराइल खुद अपने आईने में भी तुम्हारी तस्वीर देख लेने के बावजूद इसी तरह अपनी ज़िद और मुखालफत पड़े रहेंगे। सो इनकी मुखालफत की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, खुदा तुम्हारी नुसरत फरमाएगा। इंशाअल्लाह आगे की आयत में हम तफसील के साथ इस बारे में पढ़ेंगे।